नमस्कार मु सागर कुमार दलनायक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मयूरभंज बारिपदारे शिक्षक प्रशिक्षक हिसाब से कार्यरत पिला माने तुम साहित्य बही रे थिबा पाठ 2 माड़हांडी कथार भाग 4 को समस्त को मु स्वागत जनाउछि। पिला माने एबे आमे पूर्वाठर किछि आलोचना करिबा। अच्छा गत श्रेणी रे तुमको कौन पढ़ा जाइतला मने अछि कि नहीं? हाँ मने अछि। हौ ठीक अछि मु तबे तुमको किछि प्रश्न पचारुछि तुमे तार उत्तर देबा पई चेष्टा करिवो। ठीक अछि? हौ मोर प्रथम प्रश्न हैला चकुड़िया पंडा हांडीटी को नहीं घरे कौन कला? ठीक ठीक कहछ। ता उत्तर हेउछि चकुड़िया पंडा हांडीटी को हांडी शालर थिबा सिका उपरे रखी निजे मसिना पारी सोई पड़िला। बढ़िया ए प्रश्न प्रथम प्रश्न रो तमे माने ठीक उत्तर देइछ। एबे जीवा हमें द्वितीय प्रश्न को। ठीक अछि? और द्वितीय प्रश्न हेउछि मां गारू फेरिया परे हांडी भितरे की खाद्य देखिले? अच्छा हौ ताले तार उत्तर ठीक होउछि मां गारू फेरिबा परे हांडी भितरे दिव्य सुवास घियो अन्न छतियण न भजा खीरी पिठा इत्यादि खाद्य भरी थिवार से देखिले। बहुत बढ़िया तमे माने ठीक सब उत्तर दउछ। एबे मोर शेष प्रश्न मु पचारछि तमे माननकु तमे कोन मन रखिछ? ठीक अछि मां जो हांडी भितर जो थिला खाद्य ताकु से किपरि खाइले कहलो देखी? हाँ तार ठीक उत्तर हेउछि मां बाड़ी को जाई कदली पत्र आनी हांडीरू गोटी गोटी करी खाद्य काढिले एवं ताकु मन भरी खाइले। शाबाश पिला माने तमे माने सब प्रश्नर सठिक उत्तर देइछ। एबे आमे एई कपर परवर्ती अंश को जीवा। राति रे सोइला बेले बुढ़ी पुओ को बतई देला अरे पुतो एते मिहंत करी 6 गां 9 गां बुलिबु किया काली सकाळू फेर जाई पोखरी कूଳରେ बस देखिबा कौन हेउची। मां पुओया बिचारा बिचारी होई सोई पड़िले। सकाळू चकुलिया पंडा तो कालीर स्वाद पाइछि ना सकाळू उठी धाइछि। बड़ी झपटरू उठी गाधोई चिता चैतन काटी सीधा सीधा जाई एकदम पोखरी कूଳରେ हाजर। फेर काली जेमिति भात खाऊं डाली खाऊं तियण खाऊं करुथिला आज सेमिति चलचल करी पानी पिउथाए एणे सेमिति कहूथाए। सतकु सत काली परिका हांडीटीए भासी भासी आसीता पाखरे लागिला। से आपे जहा खाइबार खाइला बाकी जहा बळिला सेतक घरकु आनी सिक्का उपरे रखी देला। ठीक अछि मु प्रथम पैराग्राफ टी तुम मन को पढ़ी सुनैली। मां गारू बुली वाली आसी खाइला फिर राती को मां पुओ दुहे ढोले लेखाए खाइले। एमिति नीति पुओ हांडीटी मानो आणे मां पुओ दिहे सेतक खाई पी हाकुटी मारी गड़ गड़ऊ थांती। पुओ तो देखिला जे नीति फकटरे ताकू दिव्य सुंदर जई भोजन मिलिला। मां देखिला जे बसिला ठेई ताकू आधार मिलिला। पुओ आउ भिको मागी गला नाही मां भी दुख धंदा करिबाकू गला नाही कि कुटा खंडक दिखंड कला नाही। एमिति मां पुओंको मुह तो मागणा भातरे लागी जाइथाए। ठीक अछि आमे एबे पढ़िले एबे आमे जो पैराग्राफ टी पढ़िले ताकू आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा। आसो ताले पिला माने। अच्छा कहलो देखिबा ए चित्र तो माने कोन देखुचो? हाँ चकुड़िया पंडा आउ ता मां कोन कथा होचंती। ठीक अछि नाली चिन्हर जो शब्दटी लेखा जाइछि तार अर्थ के कहि परिबो की? ठीक हौ अच्छा
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆସ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପାଠ ପଢୁଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ପାଠ ପଢୁଛି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିହନ୍ତ, ତା ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଏଇଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ମିହନ୍ତ କରୁଛି, ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତମେ ମାନେ ଦେଖିଲ, ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଜାଣିଲ, ତାକୁ ନେଇ କିଏ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଲ ଦେଖିବା। ହଁ, ଠିକ କହିଛ। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ କରିକି ଶୁଣଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ମିଟୁ ମିହନ୍ତ କରି ପଢି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଏବଂ ଦିନେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ସେ କୋଉ ପୋଖରୀ ଆଡକୁ ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଖିଲ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନାଲି କଲର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ? ହଁ, ସେସବୁ ହେଉଛି କିଛି କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଆସ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କହିଲ? ହଁ, ସେ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି ପଢୁଛି। ଠିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଢି ଜପଟିରୁ ଅର୍ଥ ଭୋର ସକାଳୁ, ବଡି ଭୋରୁ। ତମାନେ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠ। କେତେବେଳେ ଉଠ? 6ଟା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କେତେବେଳେ ଉଠୁ କହିଲୁ? 5ଟାରୁ। ସାବାସ, ଠିକ ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ବଡି ଝପଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ତମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଲ ଦେଖିବା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଝିଅଟି ବଡି ଝପଟିରୁ ଉଠି ପଢିବାକୁ ବସିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦେଖିବା। ହଁ, ମେଳା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମେଳା ପଡ଼ିଲେ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି, ମେଳାରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଅ? ନାନା ରକମର ଜିନିଷ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ବେଲୁନ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଚିତା ଚୈତନ କାଟି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏହା ଏକ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ହେଉଛି ଲୋକକଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତା ଚୈତନ କାଟିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ବା ରେଡି ହେବା। ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ତମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଲ ଦେଖିବା। କିଏ କରିପାରିବ ଦେଖିବା? ମେଳାକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ କୁନି ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ହାଜର ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ତମକୁ ମେଳାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯାଅ? ସେଇଭଳିଆ କୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମେଳାକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ହାଜର ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଚକୁଡିଆ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ହାତରେ ପାଣି ଆଣି କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉଁ, ସେମିତି ସିଏ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ତମେ ଯେଉଁ ନାଲି ଚିହ୍ନର ଅକ୍ଷର ଦେଖୁଛ, ତାର ଅର୍ଥ କିଏ କହିପାରିବ କହିଲ ଦେଖିବା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଠିକ କହିଛ। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସ ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି, କହିଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? କ'ଣ କହିଲ? ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହଁ,
ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା କେବେ ଆସେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ଆସେ। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଦେଖିବା ଫେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଉ ଥରେ ବା ପୁନର୍ବାର। ଠିକ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଫେର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଫେର ଶବ୍ଦ ଲଗେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ହୁଏ? ବର୍ଷା ଫେର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ? ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ଯାହା ଖାଇଲା ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କଲା? ପୁଣି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଣି କଣ କଲା? ସେ ଘରର ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ଥିବା କଣ କରୁଛି? ଶିକା ଉପରେ ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା। ଏ ଚିତ୍ରରେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଲେ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲ କହିଲ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବା ଜାଣିଲେ? ଢଲେ ଲେଖାଏଁ। ଆଚ୍ଛା ତା ଅର୍ଥ କଣ କହିପାରିବ? ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ସେଠି କଣ ହଉଛି କହିଲ ଦେଖିବା? ଛୋଟ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ବଡ ଦନାରେ ଆଣିକି କଣ କରୁଛି? ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ କଣ ହୁଅ? ବହୁତ କିଛି ଖାଇଦିଅ। ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଢଲେ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ ଭରି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଗଠିବା। ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ପର୍ବରେ ଢଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି କହିଲ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି କଣ କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା ହାକୁଟି ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖିବା ଆମକୁ କେତେବେଳେ ହାକୁଟି ଆସେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ କଣ ଆମେ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆସେ? ହାକୁଟି ଆସେ। ଠିକ ଅଛି। ହାକୁଟି ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବା। ଠିକ ଅଛି। ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଏବେ କରିବା। ଭୋଜନ ପରେ ସେ ହାକୁଟି ମାରି ଶୋଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଗଦ୍ୟାଂଶରୁ ଆମେ ଦିଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଢଲେ ଲେଖାଏଁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ହାକୁଟି ମାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା। ହଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ କହିଲ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଯୋଉ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଆମର ନାଲି ଚିହ୍ନ ଦିଆ ସେ ସବୁ ହଉଛି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦିଓ ତ ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଫକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇ ଚିତ୍ର ତମାନେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତମେ ମାନେ କେବେ ଘର ପୋଡି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛ? ଘର ପୋଡିଗଲେ ବହୁତ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଫକଟରେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି ଆମେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦେଖି ଲୋକେ ଫଟକରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି। ଜଇଁ ଭୋଜନ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଜଇଁ ଭୋଜନ କେବେ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା କରିନାଅ। ଠିକ ଅଛି। ନା ତମେ କରିଥିବ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଅ ସେଠି ତମର କଣ କରନ୍ତି? ମାଇଁ ରକମର ଭେଡିକି ଭେଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କରନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଆକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ନା ଜଇଁ ଭୋଜନ କହିପାରିବା। ଜଇଁ ଭୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ୱାଦ ଓ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଜଇଁ ଭୋଜନ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ?
ଏଇଥିରେ ରକମର ଭେଡ଼ିକି ଭେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସଜେଇ ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରେ ଜଇଁ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ହଁ କି ନା? ଯେମିତିକା ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ? ମକର ପର୍ବରେ ଆମେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଇଁ ଭୋଜନ ଆମକୁ ପରସା ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା। ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖିବା। ହଁ, ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି? ତା ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ଦେଖିବା। ଲୋକଟି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ତା ପରିବାର ପୋଷେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଢିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ତିନୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ତିନୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଏଇ ଗଳ୍ପର ପର୍ସନକୁ ପଢିଲେ। ତ ଆସ ଆମେ ଯେତିକି ଅଂଶ ପଢିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣକର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ଆଉ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, କହିଲ ଦେଖି। କ'ଣ ହେଇଥିବ କହିଲ ଦେଖିବା। ହଁ, ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଉଠି ଡ୍ୟାସ୍ କୂଳରେ ହାଜର ହେଲା। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ଥିଲା ସେଟା ପୋଖରୀଟା ସେ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଫୁଟିଥାଏ? କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ଠିକ କହିଛ। ତ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଉଠି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର ହେଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗକୁ ଯିବା। ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଖାଇ ପିଇ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରି ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। କହିଲା ଦେଖିବା ତମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ଆଚ୍ଛା, ହାକୁଟି। ଠିକ, ତମେ ଠିକ ମନେ ରଖିଛ। ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ହାକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଗଡ଼ଉ ମାନେ କ'ଣ? ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥେଇଁ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର କହିଲ ଦେଖିବା କିଏ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିପାରିବ? ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ଏଠାରେ କହିଲ ଦେଖିବା ଆଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠିକ କହିଛ। ଆଧାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଆହାର। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଖୋଜିବା। ତମମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦଉଛି, ଲେଖିନିଅ। ଠିକ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, ପୋଖରୀ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକା ଉପରେ, 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ, ପଦ୍ମ, ମାଗଣା ଭାତ, ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହି ଯୋଉ ଆମେ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣୁଛେ ସେଇ ଆଧାରରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ହବ କହିଲ ଦେଖିବା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀ। ସାବାସ, ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ପଢିକି ଆସିଲେ। ପଦ୍ମ, ତ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ବା ପୋଖରୀଟିରେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ସବୁ ଫୁଟିଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଶ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ? 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ବା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିଲେ? ଆମେ କୋଉଠି ରଖୁ? ଶିକା ଉପରେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ତମେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା
क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जो आम मिलैवा कथा से समस्ते ठीक करिछ। एबे आमे परवर्ती प्रश्न को जीवा। तो एइथिरे कोन रहिछि तुम माने समस्त प्रश्नर उत्तर अति संक्षेप्त रे देबाकू चेष्टा करो। तुम मानक पई प्रथम प्रश्न हेउछि मा पुओ को की बुद्धि बतैला कहला। देखिबा आमे तो एबे पढ़ी के आसिले मा पुओ को की बुद्धि बा की प्रकार बुद्धि बतैला। बुढ़ी मा पुओ को कहला जे एते कष्ट करी 6 गाँ 9 गाँ बुलिबा अपेक्षा काली सकाळु कूଳରେ जाई बस देखिबा कोन हेउछि। बहुत बढ़िया, तो माने ठीक उत्तर देउछ। तो चकुलिया पंडा परवर्ती प्रश्न हमें देखिबा। चकुलिया पंडा सकाळु उठी केउठी को गला कहला। देखिबा कोठी की से गला। ता माँ कहवा अनुसार चकुलिया पंडा सकाळु कोन चिता चैतन काटी कोठी गला सीधा पद्म पोखर कूल को गला। बास से जाई से कोन हला हाजर हे गला। बहुत बढ़िया, ठीक उत्तर समस्त दउछ। बहुत बढ़िया। तो परवर्ती प्रश्न तुम मानक पई पोखरी कूल रे बसी पंडा कोन करूथिला कहला। देखिबा बसिला परे से कोन करूथिला। हाँ, चकुलिया पंडा पद्म पोखरी कूल रे बसी कहूतिला भात खाऊं, डाली खाऊं, तियण खाऊं, आमिल खाऊं इत्यादि सबूर खाद्यर ना धरुता एवं चलचल करी पानी पीऊ थाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समस्ते बहुत बढ़िया सुंदर उत्तर सब देइछ। पंडा पाख को आसी तो परवर्ती प्रश्न में देखिबा। पंडा पाख को पानी रे भासी भासी आसी कोन लागिला। पंडा पाख को पानी रे भासी भासी गोटिए खाद्य भरा हांडीटीए आसिला। बहुत बढ़िया, तो माने मध्य ए प्रश्न ठीक उत्तर देइछ। एबे तो मानक पई शेष प्रश्नटी रहिछि। समस्त चेष्टा करिवो समस्त उत्तर देया पई। मु तो मानक प्रश्न पचारुछि। पुओ बळगा खाद्य को आनी घरे केउठी रखिदेला कहला। देखिबा मु तो मानक जतले बुझेबार थिला मु समस्त को भलो भाबरे बुझेछि। आमे खाद्य को सुरक्षित रखिया पई कोठी रखिताउ बा मां माने कोठी रखितांती। पुओ बळका खाद्य को आनी घरे थिबा सिक्का उपरे रखी देला। बहुत बढ़िया। एबे तुम मानक पई किछि घर काम रही अछि बा गृह काम रही अछि। ठीक अछि, तो एथि सहित तमर आजिर ए जो विषयर चतुर्थ अंशटी आमे एथिरे समाप्ति करूछु। समस्त को बहुत धन्यवाद। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।